हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स, पूर्वर आम अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग पढ़ुले। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग जो थिला तार पांच प्रकार वे रे आमे केमती शिखुथिले, केमती लर्निंग केमती होउथिला, पांच प्रकार जो तार प्रोसेस थिला ता भितरु आमे मे भी तीनोटी पढ़ी सारिछे। गोटे होची ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, आ गोटे होची इमिटेशनल लर्निंग, आ गोटे होची प्रयत्न प्रमाद तत्व बा कोडा ना एसआर मा स्टिमुलस आ रेस्पॉन्स थ्रू रे आमे केमती लर्निंग करछु। ए तीनोटी आमे पढ़ी सारिछे। आज हम पढ़िबा कोन ना एक्सपेरिमेंट वे रे केमती आमे लर्निंग करछु। लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट द्वारा आमे केमती लर्निंग करछु ता विषय रे आज आमे पढ़िबा। तो चलो आज रो क्लास टी को आरंभ करिबा। हाँ, मे मासरे जो ओटीटी आसुची, मे मासरे ओटीटी आसिला परे काली नले पहर दिन होचंती गणशिक्षा मंत्री कहिसंती, एटा एमती बहुत थर भी कहलेनी, कहिसंती किंतु ए वर्ष 20,000 आसुची पोस्ट जेटी रो, जेटी ना टीचर एलिमेंटरी एटा मिसी किना असिस्टेंट टीचर 20,000 पोस्ट आसुची। तो 20,000 पोस्ट पूर्व निहाती भाव गोटे ओटीटी आसीबो। तो मे मासरे निहाती भाव ओटीटी आसीबाटा कन्फर्म से करछु। तो ओटीटी पय हमर जो पेडागोजी सीरीज चलची मिशन 30, तो ताधरे आमे गोटे क्लास दीटा क्लास करथिले, तापर हम धीरे धीरे क्लास करिया मे मासरे, कारण आगरु आगरु पढ़ी गले सब भूली जिवो। पाखापाखि समय पढ़िबा जोटा कि गोटे थर दिथर रिविजन कले, क्विक रिविजन कले सेटा मने रहि जिवो। तो चलो आज रो क्लास टी को आमे आरंभ करिबा। से गला परीक्षण माध्यम रे शिक्षण। कोन बुझछो परीक्षण माध्यम रे शिक्षण? परीक्षण माने को एक्सपेरिमेंट द्वारा कि शिखुछो। देखो, प्रथम कथा हैला आमे एक्सपेरिमेंट करिथाउ कोन पय, काहे कि आमे एक्सपेरिमेंट करिबा। आमे सेमति टीचर कहिले आमे सिखुनु कि, टीचर किछि जिंस गोटे करि देखैले आमे सिखुनु कि, त आमे एक्सपेरिमेंट कोन पय करिबा। देखो, प्रथम प्रॉब्लम केमति क्रिएट होची या जे जेतेबेले कोनसो गोटे समस्यार समाधान करिया पडुची, सेतेबेले आमे जदि सेई जिंसटी को निजे न करिथिबा, निजे अनुभव न करिथिबा, निजे होची ता विषय रे किछि कार्य करिकि न शिखिथिबा, ताहले ता हमर दीर्घ समय धरि मने रहइबो नाही। प्रथम कथा होची आमे धीरे धीरे भूली भूली मन को टीचर कोनोसी गोटे एक्सपेरिमेंट रो प्रोसेस कहिथिले, आमे से प्रोसेस टी को केवल खाता रे लिखिचे एवं ताको घोषि देइचे। जितेबेले रियल फील्ड रे सेई जिंसटी को अप्लाई करिबा को हमकु पड़िबो, से समय रे आम पाखरे प्रॉब्लम देखा जिवो जे आमे से जिंसटी को करिने, आमे बास खाली थियोरेटिकली आमे कोन ताको मने रखिजे। तो से जगह रे प्रॉब्लम क्रिएट हो। एमती बहुत सारा प्रॉब्लम होची क्रिएट हो जदि आमे ताको एक्सपेरिमेंट रे न प्रकाश करिचे। ताहार भी सोपान गुडी को अछि, केमती हो समस्या रो माने स्पष्टीकरण करिवो, केमती समस्या अनुध्यान करिवो, तापर सिद्धांत निरूपण सब तक सोपान अछि, तार 8टी खंड सोपान अछि यार, से विषय मध्य आज पढ़िबा। तो चलो आरंभ करिबा। से कहला आमे नुआ नुआ कथा शिखिबा पई विभिन्न प्रणाली अवलंबन करिथाउ। आमे तो नुआ नुआ कथा गुडी को जो अछि शिखिबा पई, जेतो पिल्लाटी छोट रो बड़ होउची बहुत सारा नुआ कथा शिखितै, ता पई बहुत सारा जिंस नुआ हेताय। से नुआ नुआ कथा शिखिबा पई से बहुत सारा प्रोसेस को अवलंबन करथाय, प्रक्रिया बहुत सारा अवलंबन करथाय। नुआ नुआ सब जिंस शिखिबा पई गोटे यूनिवर्सल प्रोसेस नाही। तमे सब जिंस को गोटे थ्रू रे शिखि परिबो कि, गोटे मेथड यूज करी शिखि परिबो कि, गोटे अप्रोच यूज करी शिखि परिबो कि ना। सब पई डिफरेंसेस, यूनिक मेथड, यूनिक अप्रोच गुडी को अछि, जो गुडी को तमे यूज करी कि, यूनिक टूल्स गुडी को अछि, जो गुडी को यूज करी कि तमे किछि नुआ कथा गुडी को शिखि परिबो। से कहला केते गुडी प्रणाली हमको ज्ञानर सत्यता परिप्रकाश रे सहाय्य करे। केते प्रणाली अछि जाहा को हमर ज्ञानर सत्यता परिप्रकाश रे सहाय्य करे। एही प्रणाली गुडी को, एही प्रणाली गुडिक मध्यरु परीक्षण माध्यम रे शिक्षण अन्यतम। ए जो परीक्षण माध्यम रे शिक्षण ए सब प्रणाली भितर गोटे अन्यतम प्रणाली। बही पढ़ी और शिक्षकटारू आमे अनेक कथा शिखि थाउ। बही पढ़ी मैंने टिके पूर्व कहउतली, शिक्षकटारू आमे अनेक कथा शिखि थाउ। अनेक समय आहरित ज्ञान शुष्क तथ्य आकार रे आम मस्तिष्क रे संचित होइताय। अनेक समय आहरित ज्ञान कोन एक शुष्क तथ्य आकार रे, माने किछि गोटे थियोरी आकार रे आम मस्तिष्क रे कोन सेला सेव हेकि रहिते, गोटे फोल्डर क्रिएट हेकि सेव हेकि से रहिताय। कालक्रमे अनेक गुडी आमे शीघ्र भूली जाऊ। जेते हमर समयटी पास हेई चलिबो, ए जो पुराना तथ्य गुडी को जदि आमे किछि कर नथबो, बास खाली से घोषि दिथिबा कि 2-4 थर कोड सुनिथिबा, सेडा मने रहि जाइथिबो, सेडा होची
ଯେତେ ସମୟ ହଉଛି ପାସ୍ ହେଇଯିବ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଭୁଲି ଭୁଲି ଯିବା, କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟି ଆମେ ନିଜେ କରିନେ, ନିଜେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିନେ, ନିଜେ ତା ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦନ ନିଜେ କରିନେ, ଆମେ କିଏ ଜଣେ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଛୁ, ବାସ୍ ସେତିକି ଥିଲା ଆମର କଥା। ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନଭଲଭ ହେଇନି, ଆମର ଖାଲି ଆଖି ଇନଭଲଭ ହେଲା, ଆମର ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନଭଲଭ ହେଲା। ତ ଦୁଇଟି ଇନଭଲଭ ଯଦି ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁଇଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଇନଭଲଭ ରହିଲେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ଧୀରେ 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 ଭୁଲି ଭୁଲି ଯିବା। ଯେତେ ଅଧିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଇନଭଲଭ ହେବେ, ଯେତେ ଅଧିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ସେଥିରେ ସଂଯୋଗ ହେବେ, ସେଇ ତଥ୍ୟଟି ଆମର ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ମନେ ରହିବ, ସେତିକି ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ମନେ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କହିଲା ଏହା ଛଡା ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାପରେ ମନ ଭିତରେ ଜାଣିଛ ଥରେ ଥରେ ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏଟା କଣ ଠିକ ହେଇଥିବ ସତରେ? କଣ ଆମେ ମନେ କରେ ନା ଥଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନବା, ଆମେ ନା ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ପାରିବ ସତରେ ସେ ବିଲେଇଟେ କଣ ଯାଇକିନା ଆଡ ଛାଡେ ବୁଲିଥିବ, ସେ ବିଲେଇଟି ଯାଇକିନା ମାନେ ଥକିକି ରହିଯାଇନଥିବ, ସେ ବିଲେଇଟି ଯାଇକିନା ଖାଲି ଆଡ ଛାଡେ ବୁଲିକି ସେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହାତ ମାରିଥିବ କି, ଠିକ ଲିଭର ଉପରେ ହାତ ମାରିଥିବ କି? ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସେ, ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସେ ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆହାରିତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ଏହା ଆମର ଅନେକ ଦିନ ମନେ ରହିବ, ମନେ ରହିବା ସହ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ସେ କହିଲା ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆହାରିତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଓ ଏହାର ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କରିକିନା ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଠିକ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ କରିଥିଲି। ମନେକର ଆମେ ଛୋଟବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ମନେ ରହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ସେଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା କିପରି ନୂଆ କଥା ଶିଖୁ ଜାଣିବା, ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା କେମିତି ନୂଆ କଥା ଶିଖାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ବୟସ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାର ଜିଜ୍ଞାସା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଜିଜ୍ଞାସା, ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଏଇଟା ନ ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଯଦି ହବନି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯାହା ଶିଖେ ତାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢେ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଶିଶୁକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କ୍ଷମ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଆଧାର କରି କଣ, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନ ରଖିକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କଣ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କ୍ଷମ, ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ଅର୍ଜନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସକ୍ଷମ ବନେଇବା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ, ପଟି ଓ ପାଣି ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ପିଲା ଦେଖିବେ। ବାୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ, ବାୟୁରେ ଯୋଉ ଚାପ ଲାଗୁଛି, ବାୟୁର ଯୋଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ, ପାଣିର ଯୋଉ ପଟି, ତାପରେ ପାଣି ନେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ପିଲା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା, ତାପରେ ପିଲା ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେ ଜିନିଷଟି ମନେ ରହିବ। ଗ୍ଲୋବ ଓ ମହମବତୀ ନେଇ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଦିନ ରାତି କିପରି ହୁଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଗ୍ଲୋବ ଆଉ ମହମବତୀ ନେଇ, ମନେକର ଗ୍ଲୋବ ଟି ଗୋଟେ ରଖିଲେ, ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ମହମବତୀ ରଖିଲେ, ମହମବତୀର ଯେଉଁତକ ମାନେ ଆଲୋକ ଗ୍ଲୋବର ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ପଡୁଛି, ସେପଟ ଅଂଶ ଦିନ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତା ଅପୋଜିଟ ଅଂଶଟା ଯୋଉ ପଟେ ହଉଛି କିନା ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି, ସେପଟଟା ରାତି। ଆମେ ସେମିତି ଗ୍ଲୋବ ଟାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିକି ମହମବତୀ ଆଗରେ ରଖି ଦିନ ରାତି କିପରି ସଂଗଠିତ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କରିକି ନିଜେ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବୁଝିପାରିବେ। ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇ ଭାରଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ଶିଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଏସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯିବା ହଉଛି ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଲା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଭିମୁଖୀ କରାନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ପୂର୍ବାନୁଭୂତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ କଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ହଉଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାଟି କଣ ନିଜର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ସଂଗଠିତ କରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟିକୁ ସଂଗଠିତ ମାନେ କରିଥାଏ। ଏହି ଚେଷ୍ଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗତିଶୀଳ କରାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଏ। এই ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ କରାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କଣ ନା ପୁନଃ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ,
ପରୀକ୍ଷଣ କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ କରାଯାଏ। ସେଗଲା ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଓ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତି ଦକ୍ଷତା ଆଦିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ବିଧେୟ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ନେଇ, ମାନେ ପିଲା ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପରୀକ୍ଷଣଟି ମାନେ ଠିକ ଲାଗିବ, ପିଲାଟି ବଡ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କୋଉ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଠିକ ଲାଗିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଣ କରାଯିବ ନା ପିଲାଟି କୋଉ ଲେବଲରେ ତାକୁ କୋଉ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଦବା ଦରକାର ସେଇଟା ହଉଛି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗଲେ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ବଢିବ, ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା ମାନେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ହଜାର ପ୍ରକାରର ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆସିବ, ଅନୁକଳ୍ପନା, ହଜାର ପ୍ରକାର ଅନୁକଳ୍ପନା ଭିତରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବା, ଯଦି ତାରଟିକୁ ଏ ଜାଗାରେ ନ ଯୋଡ଼ିକି ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ, ୟା ଭିତରେ ଲଜିକ କଣ ଅଛି, ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟି ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ, ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ବୁଲୁଛି, ତାର ଲଜିକ କଣ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆନ୍ସରଟିକୁ ସେ ଚୁଜ କରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିଲ? ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସୋପାନ ଗୁଡିକ, ସେଗୁଡିକ ହେଲା ପ୍ରଥମେ କଣ, ଦେଖ ସୋପାନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସୋପାନ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଟା ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ମନେ ରହିବ। ଖାଲି ସୋପାନ ଗୁଡିକ ପଢିଲେ ସେଟା ମନେ ରହିବନି। ଦେଖ କଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ସୋପାନ ପଢିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ତାକୁ ଫିଟ୍ କରିଦବା, ଆମେ ଫର୍ମାଟରେ ଫିଟ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ ମାନେ କଣ, ସେନ୍ସିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ କେମିତି ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କ୍ଲାସରୁମ କୁ ଟିଚର ଗଲେ, ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ପକେଇଲେ। ଦେଖ କ୍ଲାସରୁମ କୁ ଟିଚର ଗଲେ, ଟିଚର ପଢେଇଲେ, ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଯାହା ପଢେଇବା କଥା ପଢେଇଲେ, ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା କଥା କଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ହଉଛି କଣ ନା କିଛିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 2-4ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାବ ଭାବରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ କଲେ ମାନେ ନିଜେ ସେନ୍ସ କଲେ ଯେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ବାସ୍ ସେତିକି ଜାଣିଲି ଯେ ସମସ୍ୟା କିଛି ତ ଅଛି। ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ। ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। କଣ ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ମୁଁ ପୁରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲି ଯେ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କଲି। ଏବଂ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କଲି। ମାନେ ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି କଣ ପାଇଁ ଶୁଣିକିନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କଲି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ ସେନ୍ସ କଲି, ତାପରେ ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କଲି। ଏଥର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଣ ନା, ସେ ସମସ୍ୟାଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପାଇଁ କେବଳ ଉପୁଜୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଉପଜିନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପାଇଁ ଉପୁଜୁଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି। କେମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଦେଖ, କ୍ଲାସରୁମ ଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକିନା କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁକଳ୍ପନା ଗଠନ, ଫର୍ମୁଲେସନ ଅଫ ହାଇପୋଥେସିସ୍। ଅନୁକଳ୍ପନା ଗଠନ ଅର୍ଥ କଣ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ 1000 ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ମାନେ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଯେ ଏଇ କାରଣରୁ ହଉଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ କାରଣରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଲେଖିବାରେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇନି, କି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ହେଇନି, କିମ୍ବା ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫର୍ମେସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ହଉଛି ଜିନିଷ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ହାଇପୋଥେସିସ୍। ମୁଁ ଅନୁକଳ୍ପନା ଗଠନ କଲି, ଏଇ ସବୁ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କାରଣ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଗେସ୍ କଲି ଏଇ ସବୁ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଅନୁକଳ୍ପନା ଗଠନ କଲି। ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ହଉଛି କଣ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଗୁଡିକ କରିଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବି। ପରୀକ୍ଷଣ କରିବି ଅର୍ଥ କଣ ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ଯେ କୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛି, ସେ ମୁଁ ଯୋଉ କାରଣ ଗୁଡିକ ଭାବିଛି ସବୁ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ଯେ କୋଉ କାରଣଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ହିଟ୍ କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲି। ମୁଁ ଯୋଉ 5-7ଟା 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଭାବିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲି। ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଯାଇକିନା କନକ୍ଲୁଜନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଟା, ଏଇ ଅନୁକଳ୍ପନାଟି ମୋର ଏ ଜାଗାରେ ଫିଟ୍ ବସୁଛି, ସେମାନେ
ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପର୍ଟିକୁଲାର କାରଣ ପାଇଁ ପଢିବାରେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପଛୁଆ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କଣ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ଫଳାଫଳର ପ୍ରୟୋଗ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି କି ନା ମୁଁ ମାନେ ପାଇଲି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ଆଙ୍କର ଲାକୁନା କିଛି ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାଙ୍କର ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟି କରିବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ, କ୍ଲାସରୁମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ କିନା ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ତାର ସୋପାନ ଗୁଡିକ। ପ୍ରଥମେ ସେନ୍ସ କରିବ। ସେନ୍ସ କରିବ ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ କରିବ ଯେ ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି। ତାପରେ ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବ, ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କଣ, କୋଉ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବ। ତୃତୀୟରେ ହଉଛି କଣ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ କଣ, ଯୋଉ ଅନୁକଳ୍ପନା ଗଠନ କରିବ, ହାଇପୋଥେସିସ ଗୁଡିକ ଗଠନ କରିବ ଯେ ହାଇପୋଥେସିସ ଗୁଡିକ ଏଇଆ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ହାଇପୋଥେସିସ ଗୁଡିକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ମାନେ କଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନା ଦେଖିବ ଏଇ ହାଇପୋଥେସିସ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସବୁତକ ହାଇପୋଥେସିସ, ସବୁତକ ଅନୁକଳ୍ପନା ଗୁଡିକ କଣ ତମେ ଯାହା ଭାବିଛ ସବୁତକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ସେଇ ସବୁ କାରଣ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କାରଣ ଅଛି। ସେଇ ଗୋଟେ ଦିଟା କାରଣକୁ ଅନୁକଳ୍ପନା ଗୁଡିକ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନିରୂପଣ ହବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ, ଫଳାଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ତମ ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଗଲ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ସମସ୍ୟାର ଯାହା ରିମେଡିଜ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦବ, ତାପରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଥିଲା ତାର ସୋପାନ। ତାପରେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କୌଶଳ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା? ସେ ମଝିରେ ଦେଲା ପରୀକ୍ଷଣ କଣ କଣ ନା, ଅନୁମାନ କରିବା। ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ, ହାଇପୋଥେସିସ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ଥାପନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଏ ପିଲା ଚାରିଟା କଣ ପାଇଁ ପଢିଲେନି, ଏ ପିଲା ଚାରିଟାଙ୍କର କଣ ପାଇଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି, ଏଇଟା ସାର୍ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ଥାନ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା। ଅନୁକଳ୍ପନା କରିବା, ହାଇପୋଥେସିସ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତୁଳନା ବିଭାଗୀକରଣ, ମାନେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା, ଅବଜରଭେସନ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାରିଜନ କରିବା। ତାପରେ ମାପିବା, ଗଣନ କରିବା। ମାପିବା ଗଣନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତାପରେ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ସଠିକ ପରିଚାଳନା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଏଇ ଜାଗାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଆସୁଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଉ କରୁଛ କେମିତି କଣ କରିବ। ପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛ ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ତ କରିବ ନା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆସୁଛି। ପରୀକ୍ଷଣର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରୀକ୍ଷଣର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର ମତ ଜଣାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ନିଜର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଜଣାଇବା। ଉଦାହରଣ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଇବା, ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କଣ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଇବା, ମାନେ ଆ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାର ବିକାଶ କରିବା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଗୁଡିକର ବିକାଶ କରିବା। ତର୍କ କରିବା, ଲଜିକାଲି ଯୋଉ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରୁଫ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା କଣ ନା, ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ, ଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଚାଲ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ହଉଛି, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ କରିଦବା। ଆମେ ପଢିଲେ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜେ ହଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିକିନା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହେ ନାହିଁ। ସେଟା ସମୟ ପାସ୍ ହେବା ସମୟ ସଙ୍ଗେ, ମାନେ ସମୟ ଗଡିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡିକ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତାହା ମନେ ରହିବ କେମିତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନା, ଯଦି ଆମେ ତାହା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା, ତାହା ଉପରେ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବା, ତାହା ଉପରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା, ସେ ଜିନିଷଟି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମନେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ବହୁ ସକ୍ଷମ ହେଇକିନା ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହେଇକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖି ପାରିବେ। ତାର କେତୋଟି ସୋପାନ ଆମେ ପଢିଲେ। ସୋପାନ ଗୁଡିକ କଣ ମନେ କରାଉଛି, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ କରିବା, ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା, ତାପରେ ଅନୁକଳ୍ପନା ଯୋଉ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଅନୁକଳ୍ପନା ଗଠନ କରିବା, କିମ୍ବା ଅନୁକଳ୍ପନା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ନିରୂପଣ ହେଲେ, ଫଳାଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କରିଦେଲେ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣରେ କଣ କଣ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଅନୁମାନ କରିବା ଆସୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆସୁଛି, ଏ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆସିଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ସେଟା ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ରିକ୍ୟାପ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଆମେ ଏଠି
ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା।